National Security Advisor Ajit Doval expressed concern over rising Sikh radicalization in Britain and need for London to rein them while co-chairing the India-UK strategic dialogue with his UK counterpart Tim Barrow on Thursday. New Delhi is concerned over radicalization, especially after the attack on Indian High Commission by Khalistani elements and allegations raised by radicals against India after the unnatural death of Khalistan Liberation Force leader Avtar Singh Khanda. Khalistan problem is only in Canada, maybe a little bit in US, but not in India. Bharat Barai attacks Canadian Prime Minister Trudeau. Misinformation and false narratives are being created about Indian democracy in the West in the middle of an election cycle in India. Prominent Indian Americans said in Sunday observing some people in the West continue to have a colonial mentality. Hit out Canadian Prime Minister Justin Trudeau for not taking action against Sikh separatists who are openly planning and supporting violence inside India and on Indian leaders. ਜੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਵਾਇਲੈਂਸ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਅਰਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟਿੱਬੀ ਟਾਈਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤ ਕੈਨੇਡਾ UK ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਐਂਡ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? देखो ले दे के अखांड तो फिर यही बचता है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। साडे मित्र डॉक्टर रंजीत सिंह इसकी व्याख्या करते सी कि भी जदों थानेदार आ गया, चोर ने थानेदार नूं देखिया ਤੇ ਚੋਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਲੈਣ ਕੀ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਜਾ ਆਪਣੇ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ। ਅੱਛਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇਨ ਜਨਰਲ ਔਰ ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇਨ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, UK ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ बेशक इनिशिएट अमरीका ने किया, कैनेडा ने अड्डी गड्डी, लेकिन आस्ट्रेलिया और UK और न्यूजीलैंड क्योंकि इंटैलीजेंस शेयरिंग 75 साल पुराना इन्हों का एग्रीमेंट है, अल्टीमेटली उन्होंने हैंग तो इधर ही करना पेगा। हालांकि आस्ट्रेलिया अपने किस्म की लिबर्टी रहा रहा, हुण थोड़ा जिहा टाइट होना शुरू होए ने क्योंकि वाशिंगटन पोस्ट की स्टोरी ने जो नैस्ट ऑफ स्पाइज कि भाई ये जसूसां का आलना बनाया होया, 2 कड्ढे उन्होंने उत्थों और किस हद तक ईवन ग्रूमिंग ऑफ पॉलिटिशियंस की गल असीं जिक्र करांगे, वो भी उनका डिफेंसिव होए। दूसरे पासे UK दे विच रिशी सुनक का हाल तो उहदी पार्टी का बहुत बुरा हाल है, विदन भी डिफैक्शनस जिहड़ा हो रही हैं, लोकल जिहड़ियां इलैक्शनस हुई हैं बहुत बुरी तरह डिफीट होए और जो नज़र आ रहा है लेबर पार्टी की गवर्नमेंट जिहड़ी है वो बन जा रही है। और जिन्नी लिबर्टी इस हुकूमत ने जिहड़ी मोदी गवर्नमेंट ने भी उस तो पहला भी हो सकता है लेबर तक पहुँचदे किवें की होएगा, लेकिन इन्ना जरूर मैनूं पता है कि ये उन्हां दा लेबर पार्टी की टॉप लीडरशिप ने ये एग्री किया होया है सिख जथेबंदियां दे नाल कि जो जे उन्हां दी सरकार बनी तो फिर जून 84 के घल्लूघारे मौके मार्गरेट थैचर वालों किस लैवल की मदद की गई, इंडिया की की रोल सी, क्योंकि जो ही डॉकूमेंट डी क्लासीफाई होए उसके उत्ते चर्चा हुई और मुड़ क्लासीफाई करता गया। सो कमीशन बनाने की गल है। सो ये असी ये समझते हैं कि फिर ईवन ये जड़ा 15 जून नूं अवतार सिंह खंडा का मर्डर हुंदा है और जिस लैवल के उत्ते ये वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्टिंग भी कि भी ईवन सामंत गोयल जिहड़ा किसी वेले राह चीफ सी, उन्हां दी जिहड़ा राह चीफ के तौर पर रिटायर होया पर UK दे विच राह दे बेंच राह दे डैस्क नूं हैड करदा सी, वो किवें बर्मिंघम दे विच सिखां दे उत्ते स्पाइंग करदा सी और ईवन MI5 ने जदों उहनूं कन्फ्रंट कीता तो धमकियां देण ते उतरे और इवेंचुअली ही वॉज टू बी थ्रोन आउट जदों कि उहनूं वैसे ही ट्रांसफर करता गया। सो ये सारे भेत भी खुलणगे, लेकिन
ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਕੰਬੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਬਣ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਰਾਊਡ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਇਮੇਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਇੰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵੀ ਪੈਰ ਫੜੇ ਕਿ ਰੂਸ ਦੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਨਾ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਮਰਡਰ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੇਮਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਅਦਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ 'ਚ ਮੋਦੀ ਹੈ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਡੀਸਟੈਬਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਾਈਟ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਓ। ਸੋ ਇਹ 2-3 ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂਗਾ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 4 ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰਗਣਾ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ, ਰੇਨ ਇਨ ਪ੍ਰੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਔਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੋਇਲ, ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਟੈਲਸ ਕਾਊਂਟਰ ਪਾਰਟ। ਹੁਣ ਇਹ 9 ਮਈ ਦੀ ਡੇਟ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਡ ਕੰਸਰਨ over rising Sikh radicalization in Britain and need for London to rein them while co-chairing the India-UK strategic dialogue with his UK counterpart Tim Barrow on Thursday। ਬੀਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲੋਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ NSA ਦਾ ਜਿਹੜਾ UK ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਬੈਰੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਪੇਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੇਨ ਇਨ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨਡ ਓਵਰ ਰੈਡੀਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ especially after the attack on Indian High Commission by Khalistani elements and allegations raised by radicals against India after the unnatural death of Khalistan Liberation Force leader ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ। ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਖੰਡੇ ਦੇ। ਔਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ UK ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਪ੍ਰੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਖਬਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਈ ਉਸੇ ਹੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਔਰ S ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜੈਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਅੱਕ ਗਏ। ਹੁਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ PTI ਨੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜਡ ਨਿਊਜ਼ ਸਟੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਦੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਜੀ ਬੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਬੇਸਡ ਡਾਕਟਰ ਬਹਾਰਤ ਬਰਾਨੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ PTI ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭੌਂਕਦੇ ਨੇ, UK ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਚਮਚੇ ਰਾਹੀਂ ਦਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਾਇਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ is only in Canada, maybe a little bit in US, but not in India. Bharat Barai attacks Canadian Prime Minister Trudeau। और उन्होंने पूरा किया कि जी misinformation and false narrative are being created about Indian democracy in the West। ਹੁਣ ਜੋ ਕੰਮ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਰਜ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬਾਰੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਪਾਣੀ ਹਾਰ ਰਹੇ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਨੈਰੇਟਿਵ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫਾਲਸ ਨੈਰੇਟਿਵਸ ਆਰ ਬੀਇੰਗ created about Indian democracy in the West in the middle of an election cycle in India। Prominent Indian Americans said in Sunday, observing some people in the West continue to have a colonial mentality। ਹੁਣ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ UK 'ਚ ਆ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੋਨੀਅਲ ਮੈਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਬਰਾਈ ਉਹ ਹਿਟ ਆਊਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਫॉर not taking action against Sikh separatists who are openly planning and supporting violence inside India and on Indian leaders. ਜੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਵਾਇਲੈਂਸ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਰ ਪਲੇਇੰਗ ਬਾਈ ਦਾ ਰੂਲਸ ਆਫ ਦਾ ਗੇਮ ਜੋ UN ਚਾਰਟਰ 'ਚ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਕਸਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ 'ਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਤੀਜੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੂਤ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਮੇਬੀ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਇਨ US. If the US government wants to give them a piece of land, let them be happy. ਉਹਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਤੰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਬੈਕ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਫਟਰ ਆਲ they are foreign citizens, they are either citizens of the US or citizens of Canada. What right do they have to interfere in what is happening in India? ਵਾਹ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ? ਤੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਚਮ ਗਿੱਦੜ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ? ਤੂੰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਲੁੱਟਦੇ ਆਏ ਹੋ। ਔਰ ਜੇ ਤੂੰ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ, ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੇ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ? ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਫ ਦੇ ਵਾਂਟ ਏ ਸੈਪਰੇਟ ਲੈਂਡ ਫॉर them, let Canadian Prime Minister Justin Trudeau give it to them. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। if the US thinks that is a good idea for them to, we are standing right in front of Abraham Lincoln Memorial in Washington DC. What did he do when the South wanted to? ਹੁਣ ਇਹ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾਰਥ ਔਰ ਸਾਊਥ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਔਰ ਲਿੰਕਨ ਨੇ ਨੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੰਗ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਏ ਨੇਸ਼ਨ 1776 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲੋਨੀਅਲਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਕੇ ਮੁਲਕ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਯੂਨਿਟ 200 ਸਾਲ 'ਚ ਬਣਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮੁਲਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਜੇ ਉਹ ਤਾਏ ਦੀ ਧੀ ਚੱਲੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਰਹਾਂ ਕੱਲੀ। ਹੁਣ S ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਫਰੀडम ਟੂ ਸਪੋਰਟ ਸੈਪਰੇਟਿਜ਼ਮ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਔਨ ਕੈਨੇਡਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ TV ਦਾ ਮਰੀਜ਼, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋਨਿਕ ਕਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨੇ ਵੀ PTI ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਅਲਾਉਇੰਗ political space to Khalistani separatist elements, the Canadian government is sending a message that its vote bank is more powerful than its rule of law. ਕਿ ਜੀ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਲਾਅ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਰਦਾ। ਸਿੱਖ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ 2% ਨੇ। 98% ਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਵੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਇੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2% ਕੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ 2% ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਰਿਸਪੈਕਟਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ, ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਅਰੈਸਟ 3 SFJ operatives for writing pro-Khalistan slogans at public places in Punjab, Delhi. ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਨੌਜਵਾਨ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਫਰੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਲੋਗਨ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਲਿਖੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਿਖੇ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲਿਖੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੱਖ ਲਓ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ S ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ, but that doesn't equate with the freedom to threaten foreign diplomats, extend support to separatism or allow political space to elements advocating violence.
ਨਾ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵਾਇਲੈਂਸ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਪੇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਫਸਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੁਬੈਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ 1980 ਔਰ 1995 'ਚ ਖੁਦ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਲੌਕ ਕਿਊਬਿਕੋਇਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ MP ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਿਦਨ ਚਾਰਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੇ ਭੈ ਭੀਤ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬੈਸਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਇਜ਼ ਆਫੈਂਸ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਨੇ UK ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ, ਅਮਰੀਕੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਹੈ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਭਿਆਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।